Hi everyone, dear students, in this video we are going to learn a very beautiful and interesting novel, To Sir with Love. This novel is written by E.R. Braithwaite, a very well-known writer in English. His name is Eustace Edward Ricardo Braithwaite. He was born in 1912 and died in 2016. He was known as E.R. Braithwaite. He was a Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher and diplomat. His other stories are about social conditions and racial discrimination against black people. To Sir with Love is an autobiographical novel. His other writings are a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. His numerous writings deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. This is the fact about his life. To Sir with Love is an autobiographical novel. The narrator is an engineer, but to make both ends meet, that is to feed the family, he accepts job of a teacher in rough London East End school. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn their respect. दोस्तों, ये जो नॉवेल है, राइटर खुद के बारे में बताते हैं. वो इंजीनियर थे. सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश आर्मी में वो काम कर रहे थे. तब तक उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था. बाद में वार ख़त्म होने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरा महायुद्ध से ख़त्म होने के बाद उनको नौकरी ही नहीं मिली. पेट कैसा भरना है, ये प्रॉब्लम उनके सामने था. टीचर का जॉब मिला. स्टार्टिंग में ऐसे स्कूल में, जैसा लंदन ईस्ट एंड स्कूल नाम जो है उधर स्कूल का, ये स्कूल में टीचर का जॉब मिला. लेकिन उधर इतने परेशान करने वाले स्टूडेंट्स मिले, ट्रबल मेकिंग स्टूडेंट्स, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया क्या करना है, क्योंकि वो गोरे लोग थे, स्टूडेंट भी गोरे थे और हमारे टीचर ब्लैक थे. सो ही वॉज रिडिक्यूल्ड एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट्स. लेकिन ये टीचर का शांत स्वभाव और वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग द स्टूडेंट्स, he became successful in changing the minds of the students. And lastly, they said to Sir with love. They started loving their teacher. So these are important points. There are major characters and minor characters in the novel. If you read the textbook, you will come across all these characters. Let us move ahead. Summary of the novel. This is most important because after reading the summary of the novel, you will get the idea of the whole novel, what the novel is about. So To Sir with Love is an
is a work of fiction based on the life of the author E.R. Braithwaite. ये E.R. Braithwaite के लाइफ पर आधारित नॉवल है. The main character Braithwaite is an engineer in an oil refinery. He served in the Royal British Air Force in the World War II. After the war, being a black person, he was unable to find the employment, and at last he applied in a school to become a school teacher. He is accepted at the Grinslade School in London's East End to senior classes. सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद उसकी नौकरी चली गई. जब तक रॉयल एयरफोर्स में, ब्रिटिश एयरफोर्स में थे, तब तो उनको सम्मान मिलता था, मान मिलता था. लेकिन बाद में ऐसा प्रॉब्लम आया तो उसको फैमिली को कैसा ज़िंदा रखना है, ये भी उनके सामने प्रश्न था, क्योंकि उनके साथ पैसे ही नहीं थे, उनको कोई नौकरी नहीं थी. He applied to various jobs, but unfortunately he was rejected because he was a black person and the employers were white people. Finally he was accepted as a school teacher. स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन उधर स्कूल में भी गोरे बच्चे थे और ये ब्लैक टीचर थे. दे harassed him, did not cooperate him, but later because of his calm behavior and his ways of teaching, dealing with the students, he succeeded to win the hearts of his trouble-making students. This is the central idea, summary of the novel. The time of the story is post-World Wars. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सिच्युएशन ह्या स्टोरीमध्ये दिलेली आहे. तो टाइम आहे. Braithwaite finds, besides being British and having served in the Royal Air Force, the English do not accept him to be one of them. ब्रिटिश रॉयल एअर फोर्समध्ये काम करून सुद्धा, स्वतः ब्रिटिश नागरिक असून सुद्धा गोरे ब्रिटिश लोक ह्या काळ्या टीचरला, या काळ्या व्यक्तीला त्यांची व्यक्ती म्हणून स्वीकारायला तयार नाही. अरे काळा आणि गोरा हे दोन रंग आहेत. रंगावरून माणसाची ओळख कधीच करायची नसते, परंतु त्यावेळच्या तत्कालीन ब्रिटनमध्ये काळे आणि गोरे असा भेदभाव होता. गोऱ्या लोकांकडून काळ्या लोकांना अत्यंत वाईट वागणूक दिली जायची. Braithwaite feels bitter about the English and colonialism as well as his white students. इतकं वाईट वाटतंय, प्रचंड पश्चाताप झाला त्या ब्रिटिश वसाहतवादाचा आणि त्या गोऱ्या विद्यार्थ्यांचा खूप त्रास सहन करावा लागला. हे आपल्याला ह्या कादंबरीमध्ये पाहायला मिळतं. Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. उसने जॉब स्टार्ट किया टीचर का, लेकिन बहुत परेशानी उठानी पड़ी. फॉर हिम स्टूडेंट्स वर disrespectful, ill-mannered and mischievous, but for students he was arrogant outsider, unfamiliar with their social environment. इधर क्या है देखो, उसको लगा ये टीचर को बच्चे कैसे हैं डिसरेस्पेक्टफुल, टीचर का अवमान करने वाले, टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इल मैनर, उनको मैनर्स ही नहीं थे और बहुत मिस्यूअस थे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे क्लास में. लेकिन बच्चों के लिए, मतलब टीचर को, बच्चों के लिए टीचर कैसे थे, एरोगेंट आउटसाइड, ही इज आउटसाइडर, ही इज़ नॉट फ्रॉम ब्रिटिश, ही इज़ नॉट फ्रॉम आवर वाइट पीपल. वो गोरा नहीं है, वो काला टीचर है. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम. ही इज़ अनफेमिलियर टू आवर सोशल बैकग्राउंड. उनको ऐसा लगता था हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उससे वो अलग टीचर है, इसीलिए स्टूडेंट्स वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज द टीचर. स्टूडेंट्स हरॅस हिम फ्रॉम वन डे, दॅट इज डे वन. पहिल्या दिवसापासूनच विद्यार्थी ह्या टीचरला त्रास द्यायला लागतात.
स्लॅमिंग देअर डेस्क ड्युरिंग द लेक्चर. लेक्चरच्या वेळेला डेस्कवर जोरजोरात आवाज करायचे, काहीतरी खोड्या काढणार. युजिंग फोल लँग्वेज, बॅड लँग्वेज. इवन मुलं आणि मुली दोन्ही पण. बुलिंग हिम टू ग्रेट एक्सटेंट. मोठ्या प्रमाणावर त्याला धमकी पण द्यायची. दे वर थ्रेटनिंग हिम. But Braithwaite's reaction were also the same, because every action has equally and strong reaction. Equally strong reaction उसने दिए. कैसे? He verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. क्लास में बच्चे परेशानियाँ क्रिएट कर रहे थे, तो टीचर ने वर्बली, मतलब किसी को मारा नहीं, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया, लेकिन verbally teacher started reacting with the especially girl students for their unladylike behavior. Change in his way of dealing with students. Later on उनको ऐसा लगा, if my students are not changing their behavior, I must change my behavior so students will automatically change. He finds that his outburst has not gained him any respect and cooperation from his students. उसका गुस्सा, टीचर ने गुस्सा दिखाया, रिएक्शन किया, लेकिन वो रिएक्शन का कोई परिणाम उनके ऊपर नहीं हुआ. He changes his teaching and handling tactics. बाद में उसने डिसाइड किया, मैंने अगर मेरा टीचिंग मेथड चेंज कर दी, हाउ टू हैंडल विथ स्टूडेंट्स ये मैंने चेंज कर दिया. सो ही डिसाइड टू इंटरॅक्ट विथ देम ॲज दो दे आर ॲडल्ट्स अँड रिस्पेक्टेबल पर्सन्स. जसं काही ती विद्यार्थी प्रौढ आहेत, मोठे आहेत, समजदार आणि शहाणे आहेत, असा विचार करून त्यांच्याबरोबर आदराने वर्तन सुरू केलं. He requires girls to be referred as Miss and his students call him Sir. त्यांना मुलींना कसं बोलायचं, मिस या नावाने हाक मारायचे आणि विद्यार्थ्यांनी पण त्यांना सर म्हणायचं. सुरुवातीला मुलांना ते विचित्र वाटलं. Initially students find this level of deference, that is respect, ridiculous and unnecessary because their ears were not trained to listen to such polite language, respectable language. Later on he found change in the behavior of students. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये बदल घडवून आणला. मित्रांनो, हेच तर खरं शिक्षकाचं एक वैशिष्ट्य असतं. बिकॉज ही ट्रेन्स द माइंड. मनाला ट्रेनिंग देणारा असतो तो टीचर असतो. देअर हायजीन अँड देअर ॲटिट्यूड चेंज टुवर्ड वन अनदर. त्यांची जी स्वच्छतेचा हे होता, त्यांचं राहणीमान होतं, ते बदललं. एकमेकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very friendly way. ज्या वेळेला तो मित्रांसारखं त्या विद्यार्थ्यांना वागवायला लागले ते शिक्षक, तेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये बदल झाला आणि later on they realized that he is not an outsider, he is not a black teacher, but he is also white because though his skin was white, black, his mind was white. विद्यार्थ्यांनो, बाहेरून त्वचा कितीही गोरी असेल ना, मन जर काळा असेल तर काही उपयोग नाही आहे. आणि विशेषतः शिक्षकाचं आणि विद्यार्थ्याचं दोघांचंही मन गोरं असावं लागतं, तरच ते एकमेकाला ॲक्सेप्ट करू शकतात. आपण रंगावर जर विचार केला रंगाचा, तर कधीही आपण काळ्या लोकांना जवळ करणार नाही, त्यांच्याशी संवाद साधणार नाही, त्यांच्यावर प्रेम करणार नाही. प्रेम हे आत्म्यावर करायचं असतं, प्रेम हे मनावर करायचं असतं. दिस इज द फॅक्ट मिस्टर ब्रेथवेट रिअलाइज्ड अँड ही चेंज हिज बिहेवियर विथ स्टुडंट्स अँड हाऊ टू हँडल विथ स्टुडंट्स टू इंक्रीज द क्लास कल्चर एक्सपोजर. क्लास कल्चर एक्सपोज करने के लिए क्या किया उसने? He takes his students on field trips and excursions to museums and theaters. छोट्या छोट्या ट्रिप काढल्या, मुलांना
वेगवेगळ्या ठिकाणी, उदाहरणार्थ क्षेत्रभेटी, विशिष्ट शेतामध्ये, जंगलामध्ये कुठेतरी घेऊन जायचं फिरायला, किंवा म्युझियमला आणि थिएटरला भेट द्यायच्या. गिलियन ब्लँचार्ड, अ व्हाईट फिमेल टीचर, त्या विद्यार्थ्यांबरोबर एक दुसरी व्हाईट फिमेल टीचर पण असते, गिलियन ब्लँचार्ड. शी अकंपनीज द क्लास ऑन दीज एक्सकर्शन्स, ती पण त्या विद्यार्थ्यांबरोबर असायची आणि त्याचाच परिणाम झाला. दिस मेक्स द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ब्लँचार्ड अँड ब्रेथवेट. मैत्रीत रूपांतर झालं या दोन्ही टीचरचं. सो फ्रेंडशिप बिटवीन व्हाईट अँड ब्लॅक. हळूहळू काळा आणि गोरा हे दोन रंग एकत्र आले. दिस इज अ सिम्बॉल. ब्लँचार्डने ब्रेथवेटला फ्रेंड म्हणून ॲक्सेप्ट केलं. ब्रेथवेट ऑलरेडी ॲक्सेप्ट करायला तयारच होते. सो व्हाईट accepted a black because both colors when come together they look very very beautiful. They should not mix with, but they remain together and both become necessity of life. So Braithwaite's relationship with his students tested many a times. कशा पद्धतीने ते रिलेशन आहे टीचरचं स्टुडंट बरोबर याची अनेक वेळा टेस्ट झाली. Although students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. He is surprised by the maturity, empathy and knowledge of his students. बघा शेवटी काय झालं. सुरुवातीला विद्यार्थी डिसअपॉइंट झाले, नाराज झाले, त्यांनी आपल्या टीचरचं माइंड हर्ट केलं, परंतु ह्या टीचरने त्यांना माफ करायचं दाखवून दिलं कसं माफ करायचं असतं. सो ही forgave them and he is also surprised by the maturity, empathy and knowledge of his students. नंतर टीचरच्या लक्षात आलं, though they were initially they were mischievous, rough, rude, but they were very talented students. They had knowledge, they had maturity and they were empathetic towards their teacher. The story has the heavy history of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma. या स्टोरीला बॅकग्राऊंड काय आहे? इतिहासातील ब्रिटिश वसाहतवाद, गोऱ्या ब्रिटिशांनी सगळीकडे आपलं साम्राज्य पसरवलं होतं आणि त्याचे डार्क कॉन्सिक्वेन्सेस, त्याचे वाईट परिणाम इतर लोकांवर कसे होत होते. पीपल वर फेसिंग मेंटली अँड फिजिकली टॉर्चर्ड. people were tortured, so they were facing mental and physical trauma. It increases the Braithwaite's hatred and wrath for British. आणि ह्या वर्तणुकीमुळे गोऱ्या लोकांचा काळ्या लोकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्याच्यामुळे ब्रेथवेटच्या मनामध्ये ब्रिटिश लोकांबद्दल तिरस्कार निर्माण झाला. He constantly feels prejudicial effects of colonialism while living in England after the World War II. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडमध्ये राहत असताना जरी महायुद्धामध्ये चांगल्या पोस्टवर काम केलं, ब्रिटिश लोकांना जिंकून देण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा युद्ध संपल्यावर नोकरी गेली आणि तिथं जगणं मुश्किल झालं. समाजामध्ये फिरताना गोऱ्या लोकांनी प्रचंड त्रास दिला. What were the effects of World War II? या युद्धाचे परिणाम काय आहे ते पण ह्या नॉवेलमध्ये आलेलं आहे. His negative experiences frequently shape his thoughts and actions. बच्चों, अगर आप कंटिन्यूअस निगेटिव थॉट्स रखते हैं मन में तो आपका पूरा लाइफ निगेटिव बन जाएगा. इधर भी ऐसा हुआ. His negative experiences, निगेटिव कैसे आए? क्योंकि white people were not ready to accept him as their own citizen. They were hating. They were keeping distance from black people. And that's why this situation, this treatment from British people, white people, shaped his thoughts and actions. He is surprised and shocked by the conditions in which these students lived.
नंतर त्यांना लक्षात आलं की जे विद्यार्थी गोरे विद्यार्थी त्रास का देत आहे, कारण ज्या वातावरणामधून, ज्या सोशल एन्व्हायरमेंटमधून, सोशल कंडिशन्समधून ते आले होते, ती कंडिशन त्यांना जबाबदार होती. त्यांच्या घरामध्येच काळ्या लोकांबद्दल सतत बोललं जात असेल, वाईट विचार व्यक्त केले जात असतील. द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज एन्व्हायरमेंट. त्याच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये फिजिकल प्रत्यक्ष शरीरावर जी जखम झाली, प्रत्यक्ष शरीराला जो त्रास झाला, मानसिक तर झाला पण शारीरिक सुद्धा त्रास झाला, हे क्लिअर इफेक्ट होता सेकंड वर्ल्ड वॉरचा. I think this is the end of part 1. Let's wait for the second part. Till then, bye bye.